गणेशाय नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीतनाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा तृष्णार्पणं इमापिता त्वमहं न जाने। कृष्णा त्वदीयपदपं गजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु नसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपीते कंठवरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। कंठवरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु भगवान की जय। खोड़ियार मात की जय। ब्रह्माणी मात की जय। धावड़ी मात की जय। नारेश्वर महादेव की जय। बजरंगदास बापानी जय। दुखी श्याम बापानी जय। पितृनारायण भगवान की जय। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिमेषयन्तम् वटस्य पात्रस्य मुकेशयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। शिव विप्रिपस्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। अखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तमूर्ति। तद्यादिकं मोहवशाद्वोचन् गोविन्द दामोदर माधवेति। हे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। शयाना निलये निजेति। नमामि विष्णो प्रवदन्ति मध्य। ते निश्चितं तन्मयतार्जन्ते। गोविन्द दामोदर माधवेति। इह विश्वदेवं व्रजसुन्दराणि। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशकानि। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्। दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जात्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति।
स्वामित्वमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गिरिराज धरण की सत्य सनातन धर्म की जय। गोविंद गोविंद गाइए जय भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए जय भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा नाथ नित्य गाइए ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नित्य गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ नित्य गाइए ओ गिरधारी गिरधारी के नाम नित्य गाइए गोविंद गोविंद गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे भजो 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 राधे गोपाल कृष्ण गाइए द्वारिकाधीश की है ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत कथाना त्रीजा दिवसे परिवार आप सौ स्वर्गस्थ राघव दादा नो परिवार घोरी परिवार ना अने कथा में पधारेला सर्व ग्रामजनों ना हृदय में विराजी परमात्मा जगत गुरु कृष्ण ने वंदन करीने आ कथा में अपनी बधानी रति वधे गति वधे अने मति वधे एवा परमात्मा कृष्ण ની પાસેથી શુભ આશીર્વાદ માંગીને આવો સૌ ભેગા મળી પરમાત્માની દિવ્ય લીલાઓનું યજન કરીએ પરમાત્મા દિવ્ય લીલાઓનું નિમજ્જન કરીએ। ગઈકાલની કથામાં આપણે જોતા હતા કે રાજા પરીક્ષિતને કળિયુગ પ્રવેશ કર્યો પછી એને મુગટનો લોભ લાગ્યો એને સર્પ તો 7 દિવસે કરડવાનો છે પણ એના પહેલા તો સોનાનો મુગટ કરડી ગયો છે સોનાનો લોભ લાગ્યો ને એ મુગટ એમને કરડી ગયો છે અને એટલા માટે મૃગ્યા કરવાની ઈચ્છા થઈ મૃગલું મળ્યું નહીં ભૂખ લાગી તરસ લાગી થાક લાગ્યો અને
અને માનની અપેક્ષા થઈ. ઋષિના ગળામાં સર્પ નાખ્યો મરેલો અને ઋષિપુત્રએ એમને શ્રાપ આપ્યો. મીણ ઉપરથી પાણી જેમ સરી જાય એમ પરીક્ષિત રાજાએ એક ક્ષણમાં રાજપાટનો ત્યાગ કર્યો અને પાયો પ્રવેશન વ્રત ધારણ કરી અન્ન જળનો ત્યાગ કરી અને ગંગાના ઘાટ ઉપર આજે જ્યાં સુક્તાલની જગ્યા છે ત્યાં આવી અને વિશાળ વૃક્ષની નીચે બેઠા. અનેક ઋષિઓ આવ્યા. રાજાને પાયો પ્રવેશન વ્રત ધારણ કરેલો જોઈને અનેક ઋષિઓ આવ્યા. એમાં સુખદેવજી જેવા જન્મ સિદ્ધ વૈરાગી નું પણ આગમન થયું. અને સુખદેવજીને રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો છે, મહારાજ, હું મરણને આસન્ન છું, મારે 7 દિવસમાં શું કરવું અને શું ન કરવું? કારણ કે આજથી 7મા દિવસે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. મને ઋષિકુમારનો શ્રાપ મળ્યો છે અને મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને એટલા માટે મારે શું કરવું અને શું ન કરવું એ મને બતાવો. અને એટલા માટે સુખદેવજી પરમ ચેતના આજ રાજાને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા છે, વરિયાન એષતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ. હે રાજા, તે બહુ વિશિષ્ટ પ્રશ્ન કર્યો છે અને તે જે પ્રશ્ન કર્યો છે એમાં સર્વ જગતનું હિત થવાનું છે એવો પ્રશ્ન કર્યો. બધાયનું હિત છે એમાં. શ્રોતવ્યાદિની રાજેન્દ્ર, હે રાજા સાંભળો. સુખદેવજી કથા કહેવા લાગ્યા છે, પણ એ સુખદેવજી કોણ છે એમનો આપણે ટૂંકો પરિચય એમનો સૌથી પહેલા વક્તા કોણ છે એનો જો આપણને પરિચય હોય તો એની વાણી આપણને સમજાય. અને એટલા માટે ભાગવતના ઋષિએ તો નથી આપ્યો, પણ આ સંતોએ હાલ સંતોએ સુખદેવજીનો પરિચય આપ્યો છે. કોણ છે સુખદેવજી? એ વક્તાનું ચરિત્ર જ્યાં સુધી ન સમજાય ત્યાં સુધી કહે છે કે એની વાણીને કેવી રીતે સમજી શકાય. અને એટલા માટે સુખદેવજીની વાત કરી છે શ્રીમદ ભાગવત કથાકારમાં. કેવા છે? પ્રધાન વક્તા છે સુખદેવજી. કથા તો ત્યાંથી શરૂ થાય છે કે એકવાર કૈલાસ પર્વતની અમર ગુફામાં ભગવાન શિવ અને પાર્વતી બેઠા છે. વાત સાંભળજો. અને ભગવાન શિવ પાર્વતીજી એ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે હે ભગવાન ભોળાનાથ, તમે મને અમર કથા કહો. અને એટલા માટે ભગવાન શંકર અમર કથા કહેવા માટે તત્પર થયા છે. આજુબાજુમાં જોઈ લીધું કે અમર કથા જે સાંભળે એ અમર બની જાય. એટલે જોયું કે કોઈ જીવંત પ્રાણી નથી ને, કોઈ નહોતું. એટલે ભગવાન શંકરે અમર કથાની શરૂઆત કરી. પણ એક અડધું મરેલું જેવું પોપટનું ઈંડું છે એ એક ગુફાની કોતરમાં બચી ગયેલું એ ખબર ન રહી. અને પાર્વતીજીને તો ઊંઘ આવી ગઈ કથા સાંભળતા સાંભળતા. પણ ઈંડામાંથી ધીરે ધીરે અમર કથાના શબ્દો પડ્યા અને પોપટનું બચ્ચું બન્યું.
અને એ પોપટનું બચ્ચું છે એ આ અમર કથા સાંભળે છે. અને આ અમર કથાના શબ્દો છે પોપટના બચ્ચાના કાને પડ્યા. ભગવાન શંકર કથા કહે છે અને પેલું પોપટનું બચ્ચું છે હોંકારા ભણે છે. અને ભગવાન શંકર ધ્યાન મગન રસદંડમહી અને પુનિમન બાહિર કિન્હા. અને ફરી વખત જ્યારે એ ધ્યાન મગ્ન રસમાં ડૂબી અને બહાર નીકળ્યા ત્યારે એમણે જોયું કે આ તો પોપટનું બચ્ચું છે, હોંકાર આપે છે. ભગવાન શિવ આ બચ્ચાની પાછળ દોડ્યા. બચ્ચું ઉડતું ઉડતું ગયું અને સરસ્વતી નદીમાં પડ્યું. ત્યાંથી જળના ફોરા સ્વરૂપે વ્યાસના પત્ની ના પાણી ભરવાના પાત્રમાં અને એમાંથી એના મુખમાં અને એમાંથી જે ગર્ભાધાન થયું કહે છે એ સુખદેવજી થયા છે. સુખદેવજી ભગવાન શિવને જોતા જોતા જ એમનો પિંડ ઘણાણો છે એટલે જન્મ સિદ્ધ વૈરાગી છે. જન્મ થયો 16 વર્ષ સુધી માતાના ગર્ભમાં રહ્યા. 16 વર્ષે જન્મ થયો, દોડ્યા, જન્મતા વેત જનોય વિના આપણે જોયું. અને એના પિતા વ્યાસ એમની પાછળ દોડ્યા છે. બેટા ઉભા રહ્યો કરતા એ સરસ્વતી નદીના તટ ઉપર જે સ્ત્રીઓ કુમારિકાઓ સ્નાન કરે છે એમણે 16 વર્ષની ઉંમરના સુખદેવજીને જોયા પણ કોઈએ વસ્ત્ર ધારણ ન કર્યા. અને 60 વર્ષના વેદવ્યાસ દોડ્યા તો બધી સ્ત્રીઓએ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા. એટલે વ્યાસના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે હે દીકરીઓ, મારો દીકરો તો યુવાન છે, 16 વર્ષની ઉંમરનો છે, એને જોઈ અને તમે કોઈ વસ્ત્ર ધારણ ન કર્યા. અને હું તો 60 વર્ષનો છું અને મને તો હવે વૃદ્ધાવસ્થા આંબી ગઈ છે અને તમે તો મારી દીકરીઓ જેવી છો, તમે મને જોઈ અને વસ્ત્ર ધારણ કર્યા, મને બતાવો કે આનું શું રહસ્ય છે. એટલે સરસ્વતી નદીના કાંઠા ઉપરની સ્ત્રીઓ કહેવા લાગી છે કે મહારાજ, તમારો દીકરો છે, તમને એટલી તો ખબર છે ને મહારાજ વેદવ્યાસ કે કોણ આ જગતમાં સ્ત્રી છે અને કોણ પુરુષ છે? કે હા, મને ખબર છે. કહે છે તમારા દીકરાને તો એ પણ ખબર નથી કે કોણ આ જગતમાં સ્ત્રી છે અને કોણ પુરુષ છે. એ કક્ષાના મહાપુરુષ છે, જન્મ સિદ્ધ વૈરાગી છે. અને એમને ભાગવત ભણાવવું છે વેદવ્યાસને કે મારો દીકરો કંઈક શીખે અને એ આ ભાગવતને ભણે તો સારું. એટલા માટે અનિકેત સુખદેવજી જે રસ્તા ઉપરથી પસાર થાય ત્યાં વેદવ્યાસ પોતપોતાના સેવકોને ઉભા રાખે, પોતાના શિષ્યોને ઉભા રાખે અને ભાગવતના અદ્ભુત મંત્રો બોલાવે એની પાસે. એકવાર સુખદેવજી એક રસ્તા ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને એક શિષ્યને વેદવ્યાસજીએ ઉભો રાખ્યો છે અને એ મંત્ર બોલ્યો છે. બરહાપીડં ઘટવરવપુ કર્ણયો કર્ણિકારં બિભ્રદવાસં કનકકપીશં વૈજયંતી ચમાલા. બરહાપીડં નટવરવપુ કર્ણયો કર્ણિકારં. આ મોરપીંછનો મુગટ ધારણ કર્યો છે અને કોણ છે આ? કહે છે જેણે કરેણના ફૂલ નાખ્યા છે, કોનું વર્ણન છે? અને સુખદેવજીની ઈચ્છા થઈ કે હાલો જાણીએ. એ પેલા શિષ્યને પૂછે છે કે આ કોનું વર્ણન છે? કહે છે આ નંદ નંદન ભગવાન કૃષ્ણનું વર્ણન છે. કહે છે આ કોણે લખ્યું છે? અને શિષ્ય કહે છે મહારાજ, તમારા પિતાએ લખ્યું છે. અને સુખદેવજીને આ ભાગવત ભણવાની ઈચ્છા થઈ, પોતાના પિતાની પાસે આવ્યા અને શ્રીમદ ભાગવત ભણાવવા માટે વિનંતી કરી અને વેદવ્યાસજી આ ભાગવત ભણાવ્યું છે.
વિચાર તો કરો, જેને એ પણ ખબર નથી કે કોણ સ્ત્રી છે કોણ પુરુષ છે. ભાગવત ભણ્યા અને વેદવ્યાસજીએ ભલામણ કરી, બેટા ગુરુ કહે તો મહારાજ મિથિલાના નરેશ જનકને તું ગુરુ કરજે. અને એટલા માટે થઈ અને સુખદેવજી જનક મહારાજના દરબારમાં ગયા છે. જનકપુરીમાં ગયા ત્યારે મહેલને બારને 3 દિવસ અને રાત્રિ એનો સત્કાર ન થયો. અંતઃપુરના દરવાજા ઉપર ભૂખ્યું અને તરસ્યું ઊભું રહેવું પડ્યું, પણ એમને અપમાન ન લાગ્યું. સુખદેવજીએ જોયું કે મહારાજ જનક મહારાણી સાથે રંગરાગમાં રોકાયેલા છે, પણ આદર મળ્યો નહીં, ઉપેક્ષા થઈ, છતાં સુખદેવજી ચલિત ન થયા. અને જ્યારે જનક મહારાજ 3 દિવસે આ દરવાજો ખોલ્યો, સુખદેવજીનો સત્કાર કર્યો અને ત્યારે જનક મહારાજને શિષ્ય ભાવે પ્રણામ કર્યા. જનક મહારાજ પૂછે છે કે સુખદેવજી, રસ્તામાં તમે શું જોયું? કહે છે, રસ્તામાં મીઠાઈની દુકાનો જોઈ. એમાં શું જોયું? મીઠાઈની દુકાનોમાં કહે છે સાકરની વાનગી જોઈ. કહે છે વેચનાર કોણ હતા? કહે છે સાકરના પુતળા હતા મહારાજ. ખરીદનાર? કહે છે ખરીદનાર પણ સાકરના પુતળા હતા. અત્યારે તમે શું જોવો છો? કહે છે મહારાજ એક સાકરનું પુતળું બીજા સાકરના પુતળાની સાથે કંઈક વાતો કરે છે. જનક મહારાજે પ્રમાણપત્ર આપ્યું કે સુખદેવજી, તમે તો જન્મસિદ્ધ વૈરાગી છો. તમે તો સાકરના ઘોડા, સાકરની ધરતી, સાકરના રસ્તા, સાકરના મકાનો જોઈ રહ્યા છો. તમારે કોઈ ગુરુની જરૂર નથી. પણ છતાં કોઈક પૂછે કે તમારા ગુરુ કોણ છે, તો જનક કહે મારું નામ આપજો. આવા જન્મ સિદ્ધ વૈરાગી છે સુખદેવજી. ક્યાંય આશ્રમ બાંધ્યો નથી. અને જ્યારે રાજા શ્રેષ્ઠએ મુનિ શ્રેષ્ઠને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે એનો જવાબ આપી રહ્યા છે કે રાજા, તારી પાસે તો 7 દિવસ છે અને 7 દિવસ તો તારું કાળ પણ તારું કાંઈ બગાડવાનો નથી. એટલા માટે ખટવાંગ નામનો એક રાજા હતો, એની પાસે તો માત્ર 2 ઘડીનું આયુષ્ય, અને એ 2 ઘડીમાં આ રાજાએ સર્વસ્વ ત્યાગી દીધું, તો એ પણ તરી ગયો. તો તારી પાસે તો 7 દિવસ. ગુરુ આનું નામ છે કે શિષ્યને હિંમત આપી દે, એનું નામ ગુરુ. એ તમે મરી ગયા, એ તમે મરી જાશો, તમે આમ થઈ જશે, તમારું આમ થઈ જશે, એનું નામ ગુરુ નથી. ગુરુ તો શિષ્યને પાછો જીવંત કરી દે, એને અમૃત જ પાયા કરે, ક્યારે એને અફીણ ના પાય, એ સદગુરુ છે. પણ સુખદેવજી બોલ્યા છે, રાજા સાંભળ, શ્રોતવ્યાદિની રાજેન્દ્ર નૃણા સંતિ સહસ્ત્રશઃ અપશ્યતમ આત્મતત્વમ ગૃહેષુ ગૃહમેધિનામ. રાજા ઘરમાં આસક્ત રહી અને આત્મતત્વનું દર્શન ન કરતા ગૃહસ્થોને સાંભળવા યોગ્ય તને કથા કહું છું. જે જીવ શરીર, સ્ત્રી, પુત્ર આદિમાં જે અસત્ય છે એના મોહમાં એવો પાગલ થઈ જાય છે કે કાલ વધશું એમ કરતા કરતા કાલ આવતું નથી, પણ કાળ આવી જાય છે. એટલા માટે રાજા, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાનું કોઈ મુહૂર્ત જોવરાવાનું ન હોય. એ તો જ્યારે આપણને ઈચ્છા થાય, યદ હરેવ પ્રવેજતા તદ હરેવ વિરેજતા. જ્યારે આપણને ઈચ્છા થાય ત્યારે તરત જ એ દીવો પ્રગટાવી દેવાનો હોય છે. અને મનુષ્ય જન્મનો આ જ મોટો ફાયદો છે કે પરમાત્માને ભજી શકે છે, પોતાનો સ્વભાવ પરમાત્માને ભજી અને સુધારી શકે છે. બિલાડી આપણા ઘરમાં આવે, એ તુલસીના ક્યારા પાસેથી જ આપણા ઘરમાં આવતી હોય, અને એ બિલાડી આપણા ઘરમાં રસોડામાં દૂધ પી જતી હોય, પણ એ બિલાડીને કોઈ દિવસ એવું થતું નથી કે હું તુલસીનું પાન દૂધમાં પધરાવી
અને ભગવાન ઠાકોરજીને ભોગ ધર્યો. કારણ કે ભગવાને એને એ બુદ્ધિ આપી નથી, અને આપણને બુદ્ધિ આપી છે તો આપણે એ કરતા. બિલાડી ધારે તોય સ્વભાવ સુધારી શકતી નથી. બિલાડીની તમામ સભ્યતા ત્યાં સુધી છે જ્યાં સુધી ઉંદરને ના જોવે, અને જ્યારે ઉંદરને જોવે પછી બિલાડી છે એ એનો બધો સ્વભાવ ભૂલી જાય. પણ આપણી પાસે ઋષિઓને અપેક્ષા છે, આપણી પાસે પરમાત્માને અપેક્ષા છે, અને એટલા માટે થઈ અને આ ઋષિઓ આપણી પાસેથી કંઈક માગે છે. તો સુખદેવજી કહે છે કે રાજા, મનુષ્ય જન્મનો આ જ મોટો ફાયદો છે કે ધારે તો પોતાનો સ્વભાવ બદલી શકે. ભગવાનનું નામ લઈ લઈ અને પોતાના સ્વભાવને બદલી શકાય છે. પણ તમે જોયું હશે કે માણસ છે એ પોતાના કપડાં બદલાવે, પોતાનું ઘર બદલાવે, પોતાની ગાડી બદલાવે, વસ્ત્રો બદલાવે, હવે તો મોબાઈલ બદલાવે સુખી થવા માટે થઈ, પણ એક માત્ર સ્વભાવ બદલતો નથી. એમ ભાગવત બધું આપણે બદલાવીએ, પણ એક માત્ર જો આપણો સ્વભાવ થોડોક બદલાવી નાખીએ તો સુખ જ છે. પ્રવૃત્તિ સંકોચ કરી નાખીએ આપણે કે બહુ અતિ પ્રવૃત્તિને વિરામ આપી દઈએ અને વિરક્ત બની જઈએ. શરીરથી બધું ભોગવવાનું છે. ભગવાને આપણને સગવડ આપી હોય કે મોટરમાં ફરવાનું, તો આપણે શું કામ ટેમ્પામાં ટીંગાઈને જવું જોઈએ? મોટરમાં જ ફરાય, પણ શરીરથી બધું ભોગવવાનું અને મનથી છોડી દેવાનું. આ બધું પરમાત્માની પ્રસાદી છે, આ બધું મારું નથી. પરમાત્માએ કૃપા કરી અને મને આ પ્રસાદ આપ્યો છે, અને એ હું ભોગવી રહ્યો છું, એવો ભાવ લાવવાનો છે. એટલા માટે કાલ કાલ કરતા કરતા કાળ આવી જાય છે. દાન અલગારી તો ગાય છે, કાળ કરે કામ કાળનું એમાં કાંઈ નો હાલે રે. કાળ કરે કામ કાળનું એમાં કાંઈ નો હાલે, અને મરવું જાણે મર જીવા, ઈ તો રમતા તાલે રે. મરવું જાણે મર જીવા, ઈ તો રમતા તાલે. એનો આદિ નથી અંત, તારે તો તરતા રહેવું રે. મોજ મારે વો મોજ મારે, મોજ મારે રે. આ કાલ કરે કામ કાળનું એમાં કાંઈ નો હાલે. કાલ કાલ કરતા કરતા કાળ આવી જાય છે. આ ફલાણું ગોઠવાઈ જાય પછી માળા લઈ લેવી છે, આ ફલાણું ગોઠવાઈ જાય પછી માળા લઈ લેવી છે. પણ રાજા રાવણનું ગોઠવાનું નથી, આપણું ક્યાંથી ગોઠવું? અને એનું પણ ગોઠવાનું નથી. સ્વયંસેવક કોઈ હોય ને તો આ લોકોને પંખો મૂકી દેજો, જ્યાં હોય જે રીતે મળે. નકર આ પરીક્ષિતનો મોક્ષ તો હાથને દિવસે થાય. ક્યાંક ગોતો આ લઈ લે, મારો થઈ જાય તો વાંધો. ચૌદ ચોકડીનું રાજ જેને ઘેરે મંદોદરી રાજ. ચૌદ ચોકડીનું રાજ જેને ઘેરે મંદોદરી રાજ. કનક કોટ में
ખાઈ કનક કોટ સમદાર ખાઈ એની ભોમ ક્યાં ભેળાણી હે રામ ચેતન હાર ચેતીને જાજો ને જાવું છે નિર્વાણ જાવું છે નિર્વાણી આત્માન કરી લ્યો ઓળખાઈ હે રામ ચેતન હાર ચેતીને જાજો ને જાવું છે નિર્વાણ 14 ચોપડીનું રાજ જેને ઘેરે મંદોદરી રાણી કનક કોટ અને સમદર ખાઈ પણ એની ભોમ ક્યાં ભેળાણી રામ રાજા રાવણનું ગોઠવાનું નથી તો આપણું તો કેવી રીતે ગોઠવાનું અને એટલા માટે સંતો કહે છે કાલ કાલ કરતા કરતા કાળ આવી જશે અને કાળ જ્યારે આવે પછી એને કહેવાય કે ઉભો રહે તો હું ગીતાનો 15મો અધ્યાય વાંચી લઉં એને એમ કહેવાય કે હવે હું રામ નામની માળા કરી લઉં કરોડો રૂપિયા આપણી પાસે હોય અને કરોડો કરોડો રૂપિયા તમે આપી દો યમના દૂત આવે ત્યારે કે આ મારી પાસે કરોડો રૂપિયા છે બધા લઈ જાઓ પણ એના બદલામાં અમને એક શ્વાસ વધારાનો આપી દો જીવવા માટે તો કરોડો રૂપિયાના બદલામાં પણ આપણને એક શ્વાસ મળતો નથી વિચાર કરો કબાટના કબાટ પૈસાના ભર્યા હોય ને પણ એક શ્વાસ વધારાનો આપણે જોતો હોય ને તો ન મળે કારણ કે શ્વાસ તો આપણને ગણીને આપ્યા છે અને એ ગણીને આવ્યા એટલા જ આપણે લઈ શકીએ એના કરતા વધારે આપણે ન લઈ શકીએ અને એટલા માટે થઈ અને ગમે એટલું હશે પછી યમના દૂતો આવશે ને કે હાલો લાડી હાલો આપણે ઘેર આપણું લગન ગીત છે ને ઢોલીડા તો ઢબુક્યા લાડી હાલો આપણે ત્યારે એમ કહેવાય ઉભા રહ્યો તો માંગુ મારા દાદા પાસે શીખ તો વળી યમના દૂતો આપણને કહેશે હવે શેની શિખરે લાડી હવે કેવા બોલ હવે શેની શીખ હવે કેવા બોલ હવે તો ઢોલીડા ઢબુકી ગયા હવે હાલો આપણે ઘેર હાલો અને પછી આપણે તૈયાર થવું પડશે અને જવું પડશે અને આપણી પાસે કાંઈ નહીં હોય પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે ત્યાં જશું તે કોઈનું સુખ દુઃખ પૂછ્યું તું દર્દ ભરેલી આ દુનિયામાં તે કોઈનું આંસુ લૂછ્યું તું ત્યારે ગેંગે ભેંફે થઈને કહેશે હે હે શું 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 આ કબૂતરોનું ઘૂઘું ચકલા ઉંદર ચૂચું ચૂ અને છછુંદરોનું શું 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 પણ ઘુવડ સમો ઘૂઘવાટા કરતો એક માનવ બોલે હું આ પરમેશ્વર પૂછશે કે તમે અહીંથી સુરત જાઓ છો તોય મોટી બેગ તૈયાર કરો છો કે અમારે ટુવાલ ન ભૂલાઈ જાય અમારે ટૂથપેસ્ટ ન ભૂલાઈ જાય બ્રશ ન ભૂલાઈ જાય બધું તૈયાર કરો છો અને એ જાત્રા તો બંધ પણ રહે ટિકિટ કેન્સલ પણ થઈ જાય પણ પરમેશ્વરની પાસે જવાની એ જાત્રા તો નક્કી છે અને એ જાત્રા નક્કી છે તો એની બેગ તમે તૈયાર કરી આપણને પૂછશે તમે કઈ ભર્યું બેગમાં ત્યાં લઈ જવા માટે કોઈ વસ્તુ તમારી પાસે છે પરમેશ્વરને દેખાડવા જેવી કે હા આ અમે કર્યું આ તમે કથા બેસાડી તો તમને પૂછે તો તમે કેવા થાય કે હા અમે કથા કરી અમે એટલું કર્યું મારા નાથ કેવા થાય પણ કાંઈ ના કરીએ આપણે તો આપણે એને શું મોઢું બતાવશું એટલા માટે સુખદેવજી કહે છે
હે રાજા, પછી તો મોત આવી જાય છે, ભગવાનનું નામ લઈ શકાતું નથી. એટલે આપણા કવિઓ ગાય છે, લગન નું ટાણું એક દી આવશે જાનું તારી જગની જોડા. લગન નું ટાણું એક દી આવશે જીવના તારી જગની જોડા. સગાને વાલા તારા સાથે નહીં આવે, સગાને વાલા તારા સાથે નહીં આવે, નાહક નાની સાસના, નાહક નાની સાસના છે. લગન નું ટાણું એક દી આવશે જીવરાજા, લગન નું ટાણું એક દી આવશે જીવરાજા, જાનું તારી જગની જોડાશે, જાનું તારી જગની જોડાશે. પરમાત્માનું નામ લીધા વગર જો આ જાન જોડાઈ જશે તો એનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે સુખદેવજી સમજાવે છે કે રાજા, ઇદમ ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંહિતમ અધિત્વાન દ્વાપરાદો પિતુર્દ્વૈપાયનાદઃ. દ્વાપરના અંતમાં એક વેદ તુલ્ય શાસ્ત્ર મારા પિતાજી પાસેથી મેં અધ્યયન કર્યું છે અને એનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત. એ કથા હું તને સંભળાવવા માટે જાઉં છું. અને રાજા બધાએ એક જ નિર્ણય કર્યો, યોગીના નૃપ નિર્ણયતા હરે નામાનું કીર્તન. બધાનો એક જ નિર્ણય છે કે હરિનામનું કીર્તન છે, બસ એ જ ઉત્તમ છે. રાજા, એટલા માટે આ ભાગવત તને કહું છું. આ ભાગવત કૃપા કરી અને ભગવાન નારાયણે બ્રહ્માજીને કીધેલું ત્યારે આ ભાગવત 4 શ્લોકનું હતું અને બ્રહ્માજીએ નારદને આ ભાગવત સંભળાવેલું. નારદજીએ મારા પિતા વેદવ્યાસજીને આ ભાગવત રચવા માટેની પ્રેરણા કરેલી અને આ 4 શ્લોકનો વિસ્તાર વેદવ્યાસજીએ કર્યો અને વેદવ્યાસજીએ મને ભણાવ્યું અને હું તને ભણાવું છું. તો વળી પાછો રાજા પરીક્ષિતને પ્રશ્ન થયો, મહારાજ, આ 4 શ્લોકનું ભાગવત હતું, એ 4 શ્લોક કયા હતા એ મને સંભળાવો. એટલે ચતુશ્લોકી ભાગવત સંભળાવે છે. સુખદેવજી બોલ્યા છે, રાજા, 4 શ્લોકનું જ્યારે ભાગવત હતું ત્યારે સાંભળ કેવા હતા એ 4 શ્લોક. અહમેવાસ, પહેલો મંત્ર સાંભળ રાજા. અહમેવાસ મે આગ્રે નાન્યત સત સંપરમ પશ્ચાદહમ યદો તસ્ય યો વશિષ્યેત સોસ્મહં. કહે છે કે જ્યારે અહમે વાસ મેં આગળ, પહેલો મંત્રમાં પરમાત્મા પોતાની વાત કરે છે. જ્યારે આ જગતમાં કાંઈ નહોતું, જ્યારે આ ધરતી નહોતી, કાંઈ નહોતું, ત્યારે માત્ર એકલો હું જ હતો. અને યો વશિષ્યેત સોસ્મહં, ભગવાન કહે છે જ્યારે આ જગતમાં કાંઈ નહીં રહે ત્યારે માત્ર હું જ રહીશ. આમ કાંઈ નહોતું ત્યારે પણ હું હતો અને કાંઈ નહીં રહે ત્યારે પણ એક મંત્રમાં પોતાની વાત કરે છે કે સૃષ્ટિના રૂપમાં જે દેખાય છે એ પણ હું જ છું. પહેલા પણ હું હતો, અત્યારે જે દેખાય એ હું છું. જે તમને દેખાય એ બધું મારું સગુણ સાકાર રૂપ છે અને એની પાછળ જે દેખાતું નથી બધું મારું નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપ છે. અને છેલ્લે જે કાંઈ યો વશિષ્ય, જે છેલ્લે અવશિષ્ટ રહેશે, જે વધવાનું છે
આ સૃષ્ટિ પૂરી થઈ જશે તો પણ એ હું જ રહેવાનો. એટલા માટે રાજા હું તો છું જ અને રહેવાનો જ છું. એક મંત્રમાં પોતાની વાત કરી છે. પરમાત્મા પોતાના વિશે વાત કરે છે. અને સંતો પણ ગાય છે ને આ વાણીને કે જ્યારે કાંઈ નહોતું ત્યારે પરમાત્મા જ હતા. ઋષિ માર્કંડની વાણી છે. ગુરુ મારા મહામંત્રનો મોટો છે મહિમા, વખાણો બ્રહ્મના ભેદમાં. એના ઋષિ મુનિ જપતા હરિનો તાચારે વેદમાં. ગુરુ મારા અસલ જુગમાં નહોતો રે આધાર, 50 કરોડમાં પાણી. ત્યારે નિરંજન તારે નિરાકાર, એમાંથી સૃષ્ટિ દર્શાની. ભગવાન નિરંજન નિરાકાર હતા. એ પોતે છે એમ કહે છે ભગવાન. જ્યારે કાંઈ નહોતું ત્યારે હું હતો, અને જ્યારે કાંઈ નહીં રહે તેથી પણ હું હશું. એક મંત્ર. અને બીજા મંત્રમાં ભગવાન કહે છે કે હે સુખદેવજી કહે છે, રાજા બીજા મંત્રમાં ભગવાન સમજાવે છે રુદેત યત પ્રતિયેત ન પ્રતિયેત ચાત્મની યદદ્ધા આત્મનો માયા યથા વાસો યથા તમઃ. વાસ્તવમાં જે ન હોવા છતાં જે આપણને પ્રતિબિંબ દેખાય છે એ માયા છે. અને પરમાત્મા આપણને વારંવાર ભાગવતે કીધું છે કે આ માયા છે આપણને લોભાને. કોઈ બહુ સુંદર માણસને આપણે જોઈ જઈએ કે બહુ રૂપાળો છે અને આપણે એની પાસે જઈને એના વખાણ કરીએ, ભાઈ કે હા તમારો વાળ બહુ સુંદર છે, તો ઈ આમ વીક કાઢીને બાજુમાં મૂકી. અને આપણે કહીએ કે તમારા દાંત બહુ સુંદર છે, તો એ ચોકઠું કાઢીને બાજુમાં મૂકી દે. એવી છે માયા. બહારથી બહુ રૂપાળી લાગે છે પણ પાસે જઈએ તો ખોખલી છે. આવી માયા છે. અને આ માયા છે પરમાત્માને મૂળ રૂપે આપણને દેખાવા દેતી નથી. એટલે આ માયાનો પડદો તૂટે એ જરૂરી છે. અને આ પડદો તૂટે તો ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રૂપ છે. નરસિંહ મહેતા કહે છે અને બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસ. તો બ્રહ્મની સામે બ્રહ્મના લટકા છે. એ પણ બ્રહ્મ, આપણે પણ બ્રહ્મ. એ પણ લટકા કરે, આપણે પણ લટકા કરીએ. એ સ્થિતિ આવી જાય. પણ આપણે જો આ માયાનો પડદો તોડી નાખીએ તો. અને એટલા માટે સંતો કહે છે હસ્તીને ગુમાવ્યા વિનાની મસ્તી નહીં મળે, અને બંધનમાં બંધાયા વિનાની મુક્તિ નહીં મળે. આંખોને વીચી ગયા વિના જ્યોતિ નહીં જડે, અને ઊંડાણે ઉતર્યા વિનાના મોતી નહીં મળે. એ પરદા હે દુઈ કા ભાઈ, हटा कर तो देखो ये पर्दा है दुई का भाई, हटा कर तो देखो तो
तो सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आप माया से પડદો આ બે પણાનો પડદો હટી જાય તો સિવા મેરે अपने कहीं कुछ ना, આ માયાનો પડદો છે. અને ત્રીજા મંત્રમાં ચતુશ્લોકી ભાગવતના ત્રીજા મંત્રમાં ભગવાન કહે છે यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्. ભગવાન કહે છે ત્રીજા મંત્રમાં કે ભૂતની સાથે આ પંચ મહાભૂતની સાથે મારો સંબંધ છે. આ પંચ મહાભૂતમાં મેં પ્રવેશ કર્યો છે એટલે તો હરતા ફરતા જીવ થયા છે. પણ જ્યાં સુધી આ જીવ નીતિના માર્ગે છે, જ્યાં સુધી આ જીવ છે સત્યના માર્ગે છે, ત્યાં સુધી હું એને મદદરૂપ થાઉં છું. ભગવાન એવું કહે છે પ્રવિષ્ઠાન્ય પ્રવિષ્ઠાની, જ્યાં સુધી પ્રાણીઓના શરીરમાં હું પ્રવેશેલો છું. પણ જો માનવ બીજાને પણ પરમાત્માના ભાવે જોવે તો लागी मेरे लाल की सब घट रही समान, सब में मेरा साइया खाली घट नहीं कोई. बधाना घटमा परमात्मा वसे छे, पण बलिहारी उन घट की जा घट प्रगट हो. पण ए घटनी बलिहारी छे जेमा प्रगट થઈ જાય. નહીંતર અપ્રગટ રીતે પરમાત્મા તો છે પણ એ અપ્રગટ છે. પણ ભજન કરીએ તો પરમાત્મા પ્રગટ થઈ જાય. અને ચોથા મંત્રમાં પરમાત્માએ પોતાને પામવાના બે રસ્તા કીધા છે. એતાવદેવ જિજ્ઞાસ્યમ તત્વ જિજ્ઞાસુ આત્મનઃ અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ યતસ્યાત સર્વત્ર સર્વદા. મને પામવાના બે જ રસ્તા છે. એક અન્વયનો માર્ગ છે અને બીજો વ્યતિરેકનો માર્ગ છે. અન્વય એટલે શું અને વ્યતિરેક એટલે શું બરાબર સમજજો. એક એવો રસ્તો છે કે એમાં આપણે આપણી જાતને કોલસો કરી નાખવો પડે કે હું કાંઈ નથી, બધું જ પરમાત્મા, આખું જગત પરમાત્મામય છે. એમાં આપણે આપણી જાતને ઝીરો કરી નાખવી પડે, શૂન્ય બનાવવી પડે. આખું જગત પરમાત્મા છે. એટલા માટે તો નરસિંહ મહેતા કહે છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ અને જુજવે રૂપ અનંત ભાસે. અરે દેહ મહાદેવ તું તત્વ મહાતેજ તું, पवन तू पाणी तू भूमि तू भूधरा, पवन तू पाणी तू भूमि तू भूधरा. अने वृक्ष थई खीली रहो तू आकाश, पण वेद तो एनो बधे स्मृति स्मृति साख दे. घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो है मनु है न होय. આ ઘાટ ઘડ્યા પછી નામ રૂપ જુજવાશે
પણ અંતે તો હેમનું હેમ હોય. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ. આખા જગતમાં પરમાત્માની સત્તા છે એમ કહે. અને જુદા જુદા રૂપે પરમાત્મા જુદી જુદી જગ્યાએ નિવાસ કરે છે. અને અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ અને જોજવે રૂપ અનંત વાસ. કાં તો આપણે સિયારામમય સમજ જ્ઞાની તુલસીદાસજી તો કહે છે સિયારામ સબ જગ જાન સિયારામ સબ જગ જાન કરવો પ્રણામ જોરી જુગ પાર કરવો પ્રણામ જોરી જુગ પારી સિયા રામમય સબ જગ જાની સિયા રામમય સબ જગ જાની. પરમાત્મા બધે પરમાત્માને આ અન્વયનો માર્ગ છે અને વ્યતિરેકનો માર્ગ છે. આખા જગતમાં કાંઈ નથી, હું પોતે જ બ્રહ્મ છું. શંકરાચાર્યનો માર્ગ છે. તમે જુઓ મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાનિના ન ચ શ્રોત્ર જીવે ન ચ ઘ્રાણ નેત્રે ન ચ વ્યોમ ભૂમિ ન તેજો ન વાયુ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવો. આ કાંઈ નથી. મન નથી, બુદ્ધિ નથી, અહંકાર નથી, ચિત્ત નથી. માત્ર એક માત્ર હું છું. અને એ ચિદાનંદ રૂપ શિવો. કાં જગતનો કોલસો કરી નાખવો પડે અને કાં જાતનો કોલસો કરી નાખવો પડે, હળગાવી દેવી પડે, દિવાળી મૂકી દેવી પડે, તો બે રસ્તે પરમાત્મા મળે છે. એક અન્વયનો માર્ગ છે, એક ઓમનો માર્ગ છે. પરમાત્માને બધે જોવો. એક નેતિનો માર્ગ છે. પરમાત્મા ક્યાંય નથી, હું જ પરમાત્મા છું. આ બંને ભાવમાં પરમાત્મા મળે છે. આ ચતુશ્લોકી ભાગવત કીધું છે. અને ભાગવત કહે છે કે હે રાજા, આ 4 શ્લોકનો વિસ્તાર છે ભાગવત. આવ, હું તને આ ભાગવત છે એ સંભળાવું, પણ એ પહેલા તને મરતા શીખવાડી દઉં. કારણ કે આ જગતમાં બધા લોકો મોતથી ડરે છે. અનેક વાર આપણે મરી મરીને આવ્યા છીએ અને એટલા માટે આપણે મોતથી ડરીએ છીએ. ગામડામાં તમે કોકને કહો કે કાલ ધરતીકંપ થઈ જશે ને આખી ધરતી સાફ થઈ જશે, તો એમ કે ભાઈ હવનું થાય, આપણું થાય, એમાં આપણે ક્યાં કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર છે. પણ એને એમ કહો તને એકલાને કાઢી જવો છે તો ન મજા આવે. વાહે બધા લહેર કરી લઈને મારે એકલાને જવાનું તો ન મજા આવે પાછી. એટલે આ માયાનું બંધન એવું છે કે એકલા જવામાં વાંધો છે, બધા હારે આવે તો કાંઈ વાંધો નથી. આની આ માયા ન્યા રહે તો કાંઈ વાંધો નથી આપણને, આના બંગલા ન્યા રહે તો કાંઈ વાંધો નથી. મોત ઊંઘ જેવું છે. અને પણ ફેર એટલો છે કે આ